سامعین کو محمد حسین ظفر کا سلام پہنچے۔ آج کے خاص موضوعات ہیں: سالانہ امرناتھ یاترا جاری، 3,40,000 سے زائد یاتریوں نے ابھی تک شیو لنگم کا کیا درشن۔ لیفٹنٹ گورنر نے اسلامک یونیورسٹی میں منعقدہ تقریب میں کی شمولیت۔ ڈاکٹروں کے ساتھ ناروا سلوک ناقابل قبول، ڈاکٹروں کی ہڑتال بھی مریضوں کے ساتھ ناانصافی، عوامی رائے۔ پارلیمنٹ کے دونوں اجلاسوں کی کارروائی آج بھی شور شرابے کی نظر، اور پلوامہ ضلع میں صحت و صفائی کا فقدان، ذمہ دار کون؟ اور بھی بعض موضوعات تھے آج کے شہربین میں۔ ایک میڈیم ویو 268.81 میٹر، FM 2 103.5 میگا ہرٹز کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ سامعین، اپوزیشن نے لوک سبھا میں بہار میں ووٹر لسٹ نظر ثانی معاملہ، آپریشن سندور اور دیگر مسائل پر بحث کے مطالبے پر زبردست ہنگامہ کیا، جس کی وجہ سے مونسون سیشن میں مسلسل چوتھے دن ایوان میں کوئی کام کاج نہیں ہو سکا۔ جیسے ہی پریزائڈنگ آفیسر کرشنا پرساد نے ایک بار سیشن التوا کرنے کے بعد دوبارہ کارروائی شروع کی تو اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان اپنے مطالبات کے حق میں پلے کارڈز لے کر ایوان کے وسط میں آ گئے اور نعرہ بازی کی۔ پریزائڈنگ آفیسر نے ہنگامہ آرائی کے درمیان اراکین سے درخواست کی کہ آج گوا میں درج فہرست قبائل سے متعلق بل پر بحث ہونی ہے، اس لیے اراکین اپنی نشستوں پر جا کر اس میں حصہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ کل بھی بحث کے لیے اس بل کو رکھا گیا تھا، تاہم اپوزیشن ارکان نے ہنگامہ آرائی کی، جس کے باعث اس پر بحث نہ ہو سکی۔ ارکان نے ان کی نہیں سنی اور ہنگامہ کرتے رہے اور یوں ایوان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کرنا پڑی۔ اس سے پہلے جیسے ہی اسپیکر اوم برلا نے 11 بجے وقف سوال کی کارروائی شروع کی تو ارکان نے ہنگامہ آرائی شروع کر دی، جس وجہ سے انہوں نے چند منٹ بعد ہی کارروائی 2 بجے تک ملتوی کر دی۔ اب ایک اور موضوع۔ سامعین، وزیر اعظم نریندر مودی کو برطانیہ کے دورے کے دوران لندن میں مقیم بھارتی کمیونٹی کی جانب سے پرتپاک اور جوش و خروش سے بھرپور استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم مودی 2 روزہ سرکاری دورے پر برطانیہ پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ شہربین اب سری نگر سے سن رہے ہیں۔ سامعین، شری امرناتھ جی یاترا کے لیے آج صبح 3500 یاتریوں کا ایک اور قافلہ سخت سیکورٹی کے بیچ کشمیر کے لیے روانہ ہوا، جو کہ بھگوتی نگر بیس کیمپ سے 140 چھوٹی بڑی گاڑیوں میں کشمیر کے لیے روانہ ہوا۔ ان یاتریوں میں 830 یاتری جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں واقع 99 پہلگام بیس کیمپ، جبکہ 2668 یاتری گاندربل میں واقع بالتل بیس کیمپ کے لیے روانہ ہوئے، اور یہ دونوں کارواں اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ یاترا کے پہلے 21 دنوں کے دوران 3.5 لاکھ کے قریب یاتریوں نے گفا کا درشن کیا ہے۔ مکمل رپورٹ اس تاریخ سے۔ بابا برفانی شری امرناتھ جی کی پاون یاترا جوش و خروش سے جاری۔ 3 جولائی سے کل شام 7 بجے تک شیو لنگم کے درشن کرنے والے یاتریوں کی کل تعداد بڑھ کر 3,42,697 تک پہنچ گئی ہے، اور ملک کے مختلف حصوں سے یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ خوشگوار موسم کے بیچ آج صبح 5:30 بجے ننول بیس کیمپ اور پہلگام کے نجی ہوٹلوں میں مقیم یاتری جو چندنواری سے اپنی پیدل یاترا شروع کر چکے تھے، ششناگ اور پچترنی پہنچ چکے ہیں۔ چندنواری کے ایکسیس کنٹرول گیٹ سے جن کی کل تعداد 3,863 رہی۔ بالتل سے ہمارے ساتھی رحیم رضوان کی اطلاع کے مطابق اس طرح صبح دومیل ایکسیس کنٹرول گیٹ سے گفا جانے والے یاتریوں کی کل تعداد 3,327 رہی، جبکہ 2 بجے تک 542 یاتری درشن کر کے واپس دومیل کیمپ پہنچ چکے تھے۔ اس دوران ششناگ اور پچترنی میں رات کا قیام کرنے والے 4,148 یاتری بابا برفانی کی گفا پہنچ کر درشن کر چکے ہیں۔ رپورٹ فائل کرنے تک آج درشن کرنے والے یاتریوں کی تعداد 9,000 سے زائد رہی، اور درشن کا سلسلہ شام دیر گئے تک جاری رہے گا۔ اس بیچ جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے 140 چھوٹی بڑی گاڑیوں میں 3,500 یاتریوں کا قافلہ والد کشمیر ہوا، جس میں بالتل کے لیے 832 جبکہ پہلگام کے روایتی روٹ کے لیے 2,668 یاتریوں کا الگ الگ قافلے بیس کیمپوں میں پہنچ چکے ہیں۔ محکمہ ٹریفک نے یاترا کی آمد رفت کے لیے ترجیحی بنیادوں پر روڈ میں مرتب کیا ہے، جبکہ انتظامیہ نے یاتریوں کے لیے تمام انتظامات بہم رکھے ہوئے ہیں۔ اس برس بھی شری امرناتھ یاترا کو سرسبز اور زیرو لینڈ فل بنانے کی تمام اقدامات کیے گئے،
اور ماحولیات کی بیداری اور ویسٹ مینجمنٹ پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ جموں سے پوتر وفا تک قومی شاہراہ پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تاکہ یاترا پرامن اور محفوظ طریقے سے اختتام کو پہنچے۔ امرناتھ یاترا خوش اسلوبی کے ساتھ جاری، رپورٹ سنا رہے تھے ایس طارق۔ جموں کشمیر کے وزیر برائے زراعت، دیہی ترقی اور پنچایتی راج جاوید احمد ڈار نے کہا کہ جموں کشمیر میں پنچایتی انتخابات کے انعقاد کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نچلی سطح پر جمہوری اداروں کو بحال کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ زرعی شعبے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کسانوں کو بہتر معیار کے پودے اور بیج فراہم کرنے، مارکیٹ روابط قائم کرنے اور فوڈ پروسیسنگ جیسے ویلیو ایڈڈ شعبوں کو فروغ دینے پر کام کر رہی ہے۔ ہولسٹک ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ پروگرام کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 5,000 کروڑ روپے کے اس مرکز کی طرف سے اسپانسر کردہ منصوبے میں زراعت سے متعلق 39 اجزاء کو شامل کیا گیا ہے، جن میں سے 16 براہ راست زراعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ شیربین آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ میں منعقدہ وکست بھارت یوا کنیکٹ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ پروگرام نوجوانوں اور پالیسی سازوں کے درمیان فاصلے کو کم کرنے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم ہے جو نوجوانوں کو قوم کی تعمیر میں فعال شراکت دار بنانے کے لیے تیار کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مائی بھارت پلیٹ فارم کے ذریعے نوجوانوں میں قیادت، مکالمہ اور شراکتی حکمرانی کو فروغ دیا جا رہا ہے تاکہ وہ بھارت کو 2047 تک ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے سفر میں بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ مکمل رپورٹ شبیر بٹ سے۔ نوجوان نسل کو اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرنے کی وکالت کرتے ہوئے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ ملک کو وکست بنانے میں نوجوان طبقے کو اہم ذمہ داری بنتی ہے۔ موصوف آج اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں وکست بھارت یوا کنیکٹ پروگرام کی اختتامی تقریب پر ان خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کو 2047 تک ترقی یافتہ بنانے کا جو خواب دیکھا ہے، اس خواب کو شرمند تعبیر کرنے میں ملک کے ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا اگر جموں کشمیر وکست نہیں ہوگا تو ملک بھی وکست نہیں رہے گا، اس لیے یوٹی کو بھی ملک کی جامع ترقی میں اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ منوج سنہا نے مزید بتایا کہ ملک کو ترقی یافتہ بنانے میں نوجوانوں کا کلیدی رول ہے اور مجھے یقین ہے کہ اگر نوجوان نسل نیک نیتی اور مضبوط ارادوں کے ساتھ آگے آئے تو ہمارا ملک 2047 سے قبل ہی ترقی یافتہ ملک بن جائے گا۔ ایک نیا گولڈن ایج زمین پر آپ جیسے نوجوانوں کو ہلانا پڑے گا۔ عوام میں امن، ترقی اور شانتی آنے والی ہے اور ہر نوجوان ذمہ داری کی اس بھاونا سے کام کرے گا۔ مجھے پورا یقین ہے وکست بھارت کے لکش کو ہم سمے سے پہلے حاصل کر سکیں۔ 2025 میں کھڑے ہیں۔ ہمارے نوجوان جن کے پاس آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تمام ایپ کے مادھیم سے انفارمیشن کا بھنڈار اپلبدھ ہے، وہ جانتے ہیں 1947 کے بعد لمبے سمے تک عوام کا جو کلیکٹیو مائنڈ تھا ہمارے دیش کا ایک الگ پرستھتیوں میں گھرا ہوا، پیڑھی در پیڑھی بھارت ورش کی انمول سنسکرتی لپت ہو رہی۔ ایک طرف جہاں ویسٹرن کنٹریز بھارت کا انسرن کر رہی تھیں، وہیں دوسری طرف ہم اپنے سانسکرتک اور ساہسک کرانتیکاری گاتھاؤں اور اپلبدھیوں کو بھولنے لگے تھے۔ پچھلے 10-11 برسوں میں دیش نے جو رفتار پکڑی ہے، جہاں 2014 میں ہم دنیا کی 11ویں بڑی ارتھ ویوستھا ہوتے تھے، آج ہم دنیا کی 4تھی سب سے بڑی ارتھ ویوستھا بن گئے ہیں۔ منوج سنہا نے مزید بتایا کہ نوجوان نسل ماڈرن ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سائنس کے ساتھ ساتھ ملک کی عظیم روایات، تہذیب، تمدن اور روحانی اقدار کو بھی ساتھ چلانا ہوگا، تب ہی حقیقی معنوں میں وکست بھارت کا خواب شرمند تعبیر ہوگا۔ ایل جی منوج سنہا نے مزید بتایا کہ جموں کشمیر میں منشیات کا ناسور پھیل رہا ہے اور اس وبا کو کنٹرول کرنے میں معاشرے کے سبھی افراد کو آگے آنا چاہیے۔ انہوں نے تعلیمی اداروں میں منشیات سے صاف پاک ماحول قائم کرنے کے لیے ایڈمیشن کے موقع پر ہی عہد دلانے کی تجویز بھی سامنے رکھی۔ اپنے خطاب میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے بتایا کہ اسلامی یونیورسٹی نے تعلیمی میدان کے ساتھ ساتھ اسکل ڈیولپمنٹ اور یوتھ امپاورمنٹ کو بڑھاوا دینے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں ان کی ستائش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وکست بھارت بنانے کے لیے قومی سطح پر جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ یقیناً ایک روشن صبح کی امید دلا رہے ہیں۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہائر ایجوکیشن شانت منو نے بتایا کہ اسلامی یونیورسٹی نے ایک قلیل مدت میں جو مقام حاصل کیا ہے وہ دیگر تعلیمی اداروں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم،
DIG जनूबी कश्मीर जावेद इकबाल मतू, SSP अवंती पोरा सज्जाद अहमद शाह के अलावा रिसर्च स्कॉलर्स, तलबा और समाज के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। LG मनोज सिन्हा की आमद पर अवंती पोरा में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। ये थे अवंतीपोरा से शबीर भट्ट। शेरबीन आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से सुन रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 3 दिनों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। महकमे के तर्जुमान का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आज शाम गरज चमक के साथ कई मकामात पर हल्के दर्जे की बारिश का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस दौरान जम्मू सूबे के पुंछ, राजौरी, रामबन, उधमपुर, रियासी और कठवा जिला में कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है, जबकि कश्मीर के कई मकामात पर हल्की से औसत दर्जे की बारिश का इम्कान है। तर्जुमान का कहना है कि 25 से 27 जुलाई तक मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। अब एक और मौजू। बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल का कहना है कि बीजेपी की क़यादत जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए तैयार है। उन्होंने साथ ही कहा कि सही वक्त आने पर रियासती दर्जा जरूर बहाल किया जाएगा। मौसूफ ने इन बातों का इजहार आज जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में एक तकरीब के दौरान नामा निगारों के साथ बातचीत के दौरान किया। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामीन, मुल्क भर में गरीब बच्चों को तालीम की तरफ रागिब कराने और उन्हें मुक़व्वी ग़िज़ा फराहम करने के मकसद से अरसे दराज से मिड डे मील स्कीम राइज है और ये स्कीम ज़मीनी सतह पर काफ़ी असरअंदाज साबित हो चुकी है। अलबत्ता इस स्कीम के तहत वक्त पर फंड्स वागुजार न किए जाने और खाना पकाने के काम पर लगाई गई मददगारों को इंतहाई कम उजरत दी जा रही है, जिससे ख़वातीन काफ़ी परेशान हैं। बताया जाता है कि इन ख़वातीन को योमिया सिर्फ 30 रुपये दिए जाते हैं और इस कलील रकम के लिए भी महीनों इंतजार करना पड़ रहा है। उधर वक्त पर हुकूमत न मिलने के बायस असातिज़ा को भी परेशानियों का सामना है और अब दुकानदारों ने उधार देना ही बंद कर दिया है। बांडीपोरा से एक रिपोर्ट। जिला बांडीपोरा में मिड डे मील स्कीम शदीद माली बहरान का शिकार हो गई है। जराये के मुताबिक सिर्फ बांडीपोरा में ही लगभग 3 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि अगर सिर्फ एक जिले में ये हाल है तो पूरे खिते में ये रकम कितनी ज्यादा हो सकती है। इस गैर यकीनी सूरत हाल ने स्कीम से जुड़े असातिज़ा और खाना पकाने वाली खवातीन को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। असातिज़ा का कहना है कि सरकार की जानिब से बर वक्त अदायगी न होने की वजह से वो स्कूलों में मिड डे मील स्कीम को चलाने के लिए मकामी दुकानदारों से उधार पर सब्जियां, तेल, गैस और दीगर जरूरी अशिया लेने पर मजबूर हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि दुकानदार बकाया रकम की फौरी वापसी के लिए दबाव डाल रहे हैं। असातिज़ा का कहना है कि हमने बच्चों को भूखा रहने के बजाय अपनी इज्जत गिरवी रखकर दुकानदारों से उधार लिया, लेकिन अब वो दुकानदार हमें बेइज्जत करने लगे हैं। कई मरतबा स्कूल के सामने ही पैसे मांगे गए, जिससे हमारी इज्जत नफ्स मजरू हो गई। हमें अपनी तनख्वाहों से उनका कजरा उतारना पड़ रहा है और नतीजा ये हो रहा है कि अपने घर के अखराजात पूरा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं बच रहे हैं। ये भी मालूम हुआ है कि कई असातिज़ा को अपनी तनख्वाहों से दुकानदारों का बकाया चुकाना पड़ा और उसके बाद वो अपने घरों के अखराजात उठाने के काबिल भी नहीं रहे। इधर आज बांडीपोरा में मिड डे मील स्कीम के तहत खाना पकाने वाली खवातीन कुक्स ने जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान उन्होंने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर नारेबाजी की और इंतजामिया के खिलाफ शदीद गम गुस्से का इजहार किया। कुक्स का कहना था कि पिछले 1 साल से उन्हें माहाना उजरत नहीं दी जा रही है और जब उजरत मिलती भी है तो योमिया सिर्फ 30 रुपए दिए जाते हैं, जो पूरे महीने में सिर्फ 900 रुपए बनते हैं। उनके बकौल आज के दौरे महंगाई में 900 रुपए की कोई अहमियत नहीं, ये उनके साथ सरासर मजाक है। उनका कहना था कि हम बच्चों के लिए खाना पकाते हैं, सख्त गर्मी और सर्दी में भी काम करते हैं, मगर हमें महज 900 रुपए देकर टाल दिया जाता है। ये जुल्म नहीं तो और क्या है। हम अपने घर वालों की जरूरियात तक पूरी नहीं कर पाती। कुक्स ने वाज़ा किया कि अगर उनके बकायाजात फौरी जारी नहीं किए गए और उजरत में खातिर का इजाफा नहीं किया गया तो वो बच्चों के लिए खाना पकाने का काम बंद कर देंगी, जिसके बाद स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चे मुतासिर होंगे। पर जुलाई पे बंद सह दिवान कहें वोत वन खतर कर गवर्नमेंट कह इंसाफ अंदान लकट बच हेको कर दोस फलान 30 रपी आज बच्चे निवान 50 रपी 100 रपी दोस निवान अन 30 रपन पे कर अपील गवर्नमेंटस कर इंसाफ। मिड डे मील स्कीम के तहत स्कूलों में बच्चों को दोपहर का खाना फराहम किया जाता है,
تاکہ بچوں کو غذائیت ملے اور اسکول میں حاضری بڑھے، لیکن اگر موجودہ مالی بحران برقرار رہا تو اسکیم مکمل طور پر مفلوج ہو سکتی ہے۔ والدین کا کہنا ہے کہ اس اسکیم کے رکنے سے غریب گھرانوں کے بچے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے، کیونکہ ان کے لیے اسکول کا کھانا ہی ایک بڑی سہولت ہے۔ والدین نے کہا، ہمارے بچے اسکول میں کھانا کھا لیتے ہیں جس سے گھر کے اخراجات کچھ کم ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ اسکیم بند ہوئی تو ہمیں دوہری مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، بچے بھوکے رہیں گے اور پڑھائی بھی متاثر ہوگی۔ بانڈی پورہ میں اسکولوں سے منسلک مددگاروں کا احتجاج، معاوضے میں اضافے کا مطالبہ۔ شیربین، آپ آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے سن رہے ہیں۔ سامعین، گزشتہ روز ایس ایم ایچ ایس اسپتال میں ایک تیماردار کی طرف سے ایک ڈاکٹر کے ساتھ دست درازی کے معاملے کو لے کر سماجی سطح پر بڑے پیمانے پر مذمت کی جا رہی ہے اور ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ادھر اس واقعے کے بعد پولیس کو بھی مداخلت کرنا پڑی ہے اور قصوروار شخص کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اس دوران اسپتال میں تعینات جونیئر ڈاکٹروں نے کام بند کر دیا تھا، جس وجہ سے اسپتال میں زیر علاج مریضوں اور ایمرجنسی مریضوں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ ایک رپورٹ اکرم الحسن سے۔ سری نگر کے صدر ہسپتال میں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر کی ایک تیماردار نے تھپڑ رسید کیا۔ اس افسوسناک واقعہ کے بعد اسپتال میں تعینات ڈاکٹروں کی ہڑتال اور اس کے نتیجے میں صدر ہسپتال کے ایمرجنسی شعبہ مکمل طور پر مفلوج ہو جانے پر بھی عوام میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے احتجاج میں شامل ڈاکٹروں کو ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اسپتال کے سی سی ٹی وی میں قید ہونے والا واقعہ کے مطابق ایس ایم ایچ ایس کے ایمرجنسی وارڈ میں ایک مریض کی موت کے بعد اس کے کسی رشتہ دار نے اپنے جذبات پر قابو کھو دیا اور ڈاکٹر پر مبینہ طور علاج معالجے میں غفلت برتنے کا الزام لگاتے ہوئے اس سے ایک تھپڑ مارا ہے۔ عمومی طور پر اگرچہ عوامی حلقوں میں اس واقعہ کے حوالے سے ڈاکٹروں کے تئیں اظہار ہمدردی کیا جا رہا ہے، تاہم ان کی جانب سے اسپتال کا نظم و نسق معطل کرنے پر بھی لوگ سخت تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کام چھوڑ ہڑتال کرتے ہوئے ہسپتال میں تعینات ڈاکٹرز عملی طور پر انسانی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ کئی تیمارداروں نے ڈاکٹروں کے ہڑتال کے دوران ہی اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ معمولی باتوں پر فساد کرنے والوں کے خلاف پوری کارروائی ہونی چاہیے۔ ادھر اسپتال کے ایمرجنسی شعبے اور آؤٹ ڈور شعبے میں آنے والے مریضوں کو ڈاکٹروں کی ہڑتال کی وجہ سے مایوس لوٹنا پڑا۔ دریا اثنا صدر ہسپتال میں رونما ہوئے واقعہ کے تناظر میں ڈاکٹروں اور مریضوں کے درمیان مقدس رشتے کو بہتر طریقے سے استوار کیے جانے کی ضرورت پر بھی ماہرین زور دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ ڈاکٹروں اور مریضوں یا ان کے تیمارداروں میں اکثر انبن کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، اس لیے اس ضمن میں ایک تربیتی مہم چلانے کی اشد ضرورت ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایس ایم ایچ ایس کے ایک کنسلٹنٹ نے شہربین کو بتایا کہ جونیئر ڈاکٹروں کی ہڑتال آج دوپہر کو ختم کر دی گئی اور اس حوالے سے جونیئر ڈاکٹروں اور صدر اسپتال کے ذمہ داروں کے ساتھ باہمی میٹنگ ہوئی، جس میں ڈاکٹروں کے کچھ مطالبات بھی مانے گئے اور ہڑتال کو ختم کر کے معمول کا کام شروع کیا گیا۔ آپ نے اکرم الحسن کی رپورٹ سنی۔ دریا اثنا اسپتال کے ایڈمنسٹریٹر محمد اشرف حقاق نے ذرائع ابلاغ کو بتایا، اسپتال میں پیش آنے والا واقعہ انتہائی افسوسناک تھا اور اسپتال نے فوری طور ایف آئی آر درج کرا کے متعلقہ شخص کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد اسپتال کے سینئر ڈاکٹروں نے سروس متاثر ہونے نہیں دی اور اسپتال کا کام کاج متاثر ہونے نہیں دیا گیا۔ تو کل ریزیڈنٹ ڈاکٹر ہمارے پاس آئے، کچھ ڈیمانڈیں لے کر آئے کہ ہماری تھوڑی سی وہاں پر سیکورٹی انہینس کیجیے، سسٹم پہ کر لیجیے، ڈاکٹروں کا وہ جو ہے ہمارا روسٹر اس میں تھوڑی ایگمنٹیشن کیجیے۔ تو اس پیریڈ میں جو کیجویلٹی سروسز تھی تو وہ ہماری جو فیکلٹی ہیں، سینئر فیکلٹی ممبرس ہیں اور باقی جو ہمارے ڈاکٹرس ہیں، انہوں نے وہ مین کی، پیشنٹوں کو دیکھا، مطلب ہم نے کہیں بھی اپنی سروس روکی نہیں، اٹ رن ان انٹرپٹیڈ۔ جو بھی پیشنٹ آیا ایس ایم ایچ ایس میں یوزولی
एक दिन में 4000 से ज़्यादा पेशेंट आते हैं और कुल हमारा फुटफॉल दिन में करीब 10,000 से ज़्यादा होता है। अटेंडेंट्स होते हैं, विजिटर्स होते हैं, तो ये सर्विसेज हमने चलने दी। जो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, वी कंडम इट एज अ होल। GMC हमारे डॉक्टर को असल्ट किया गया, तो इंस्टेंटली वी लॉन्च्ड एन FIR। तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, जो उनका अपना तरीका है, अरेस्ट भी किया गया। तो डॉक्टर्स उनको लगा खदशा क्या हमें ऐसे असल्ट किया गया, थोड़ा सा अभी अपना इंटरनल सिस्टम थोड़ा सा ऑगमेंट करना चाहिए, तो वो कुछ डिमांडें लेकर हमारे पास आए, जो हमने उनसे सुनी। हमने मिलजुल कर, सीनियर स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलजुल कर बात की और मसला रिजॉल्व कर दिया इंस्टेंटली। कल जो उन्हें करीबन 4-5 बजे कुछ देर के लिए वो डिमांडें लेकर हमारे पास आए थे, दे अगेन रिज्यूम्ड ड्यूटी लेट इवनिंग। मैंने भी मीडिया पर देखा, अपने टेंडर की अपनी अपॉलजी, और वो था भी, इंसिडेंट गलत था भी। हमारा जो काम है वो है तो वर्क फॉर पेशेंट केयर, हमें बीमारों का इलाज करना है, सब बेहतरीन से बेहतरीन इलाज देना है, जो पॉसिबल इलाज है प्रोटोकॉल के हिसाब से देना है, और हमने इस दौरान अपनी सर्विस कहीं भी मुतासर होने नहीं दी। डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, अस्पताल का कामकाज मुतासिर नहीं होने दिया गया। बात कर रहे थे SMHS अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अशरफ हकाक। वजीर बराए तिब्बी तालीम और समाजी बहबूद सकीन इत्तू ने गुज़श्ता शब श्रीनगर के JVC अस्पताल बिमना का अचानक मुआयना किया, और दौरान शब इस मुआयने में उन्होंने वहां पर जारी खिदमात, डॉक्टरों और नर्सों और दीगर अमले की मौजूदगी का जायजा लिया। मुस्पा ने मुख्तलिफ वार्डों में जाकर भी अस्पताल की सफाई, इमरजेंसी खिदमात, जचगी, निगहदाश्त, दवाओं की दस्तियाबी और मरीजों के लिए मौजूद सहूलियात का मुआयना किया। उन्होंने मरीजों और तीमारदारों से बात की और उनके मसाइल और मशवरे भी सुने। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामिन मुश्ताक देव ने खबर दी है कि हालिया शदीद बारिशों के बाद जिला किश्तवाड़ के बोंजवा इलाके में वाक़ा पतनाजी खर सड़क की खस्ताहाली पर मकामी लोगों ने सख्त एहतिजाज किया और सड़क को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि महकमा तामीरात आमा ने सड़क पर जरूरी हिफाजती ढांचों की तामीर अधूरी छोड़ दी है, जिसकी वजह से लोगों के लिए जानी और माली नुकसान का खतरा लाहक हो चुका है। मकामी लोगों ने बताया कि हालिया बारिश के बाद से सड़क पर मौजूद एक बहुत बड़ा पत्थर कभी भी खिसक सकता है और इसकी जद में कई रिहायशी मकान आ सकते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि अगर मजीद बारिश हुई तो ये मकानात मुकम्मल तौर पर पस्सी के नीचे दब सकते हैं। मुजाहिरीन ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी मुदाखलत का मुतालबा करते हुए इस पस्सी को हटाने और सड़क की मरम्मत का मुतालबा किया है ताकि हादसात से बचा जा सके। इधर म्युनिसिपल काउंसिल किश्तवाड़ के खाकरूबों की कई हफ्तों से जारी कामचोर हड़ताल के बाद शहर में सफाई का निजाम दरम बरम हो चुका है। गली कूचे और बाजार गंदगी और बदबू से भर गए हैं, जिस वजह से शहरियों का चलना मुश्किल हो चुका है। इस सूरत हाल में आवाम को राहत देते हुए हिलाल हेल्थ सोसाइटी किश्तवाड़ के रजाकारों ने शहर के कई इलाकों में जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव किया, जिससे माहौल कुछ हद तक साफ हुआ और बदबू भी कम हुई। समीन कलांतरा पाइन तहसील करीरी बारामुल्ला से आए अपनी शहरबीन आकर बताया कि वहाँ कई साल कबल मातरे मेहरबान हेल्थ सेंटर बनाया गया, जो कि इस वक्त रूरल ट्रेनिंग हेल्थ सेंटर के नाम से जाना जाता है। इस अस्पताल को इलाके में मरकजियत हासिल है और यहाँ बीमारों का खासा दबाव रहता है, मगर यहाँ अमले की काफी कमी है, जबकि तशखीशी आलात चलाने के लिए भी जरूरी टेक्नीशियन नहीं है। अस्पताल को कई दीगर मसाइल का भी सामना है जो कि तवज्जो चाहते हैं। कलांतरा पाइन के बाशिंदों ने मुतल्लिका हुकाम से मांग की है कि अस्पताल में अमले की तैनाती यकीनी बनाई जाए और वहाँ मुस्तकिल तौर डॉक्टर तैनात किया जाए और साथ ही बाज दीगर मामलात की तरफ भी तवज्जो दी जाए। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामीन ऑल इंडिया रेडियो में हमारे साबिक साथी और मारूफ प्रोग्राम ऑफिसर मोहम्मद शफी फारूक के आज सुबह बिमना श्रीनगर में इंतकाल कर गए हैं। मरहूम को मकबरा नजदीक गौसिया मस्जिद बिमना में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में सुपर्द खाक किया गया। इधर दूरदर्शन श्रीनगर के अपने वक्त के मारूफ प्रोड्यूसर और दूरदर्शन के साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल बशारत अहमद खान आज श्रीनगर में इंतकाल कर गए हैं। मरहूम को कब्रिस्तान हैदरपुरा श्रीनगर में अजीज व अकारिब की मौजूदगी में सुपर्द खाक किया गया। इधर दूरदर्शन श्रीनगर और आकाशवाणी श्रीनगर के मुलाजमीन ने दोनों साबिक अफसरान
की मौत पर गहरे रंज का इजहार किया है। आकाशवाणी श्रीनगर के डीडीजी इंजीनियरिंग गुरबिंदर सिंह और दीगर अफसरान ने बशारत अहमद और मोहम्मद शफी खान के अहल खाना से ताज़ियत की। आकाशवाणी श्रीनगर के प्रोग्राम सरबराह गुलाम रसूल आकुन की सदारत में भी एक ताज़ियती इजलास मुनक्कद हुआ, जिस दौरान दोनों साबिक साथियों की गिरां कदर खदमात को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। इस दौरान शहरबीन को मुख्तलिफ समाजी अदबी अंजुमनों और शख्सियात की तरफ से भी ताज़ियती पैगाम मौसूल हुए हैं। मेजूर फाउंडेशन के सदर पीरज़ादा अब्दाल मेजूर, नवसोज पीपल्स फाउंडेशन पकरपोरा के जनरल सेक्रेटरी जीएम नवसोज, रीजनल लैंग्वेज एसोसिएशन के सदर मुसव्विर महराज, नामवर अदीब और शायर अब्दुर्रहमान फिदा, अब्दुर्रहमान आज़ाद मेमोरियल कोयल पुलवामा, साइंस एंड कल्चर फाउंडेशन, सागर कल्चरल फोरम चुकरपट्टन के सरपरस्त सागर नज़ीर, साबिक डीडीजी आकाशवाणी श्रीनगर बशीर आरिफ, आकाश कल्चरल फोरम अलमना के सेक्रेटरी रशीद आकाश, शहजार कल्चरल फोरम पोशकर खाग और मंजूर हाशमी, कल्चरल फोरम वतरगाम वागोरा के जनरल सेक्रेटरी सैयद सरवर हाशमी ने भी दोनों अफसरान की मौत पर रंज का इजहार किया है और लवाहकीन से ताज़ियत की है। समई मुल्क में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों के साथ साथ कस्बजात और गाँव देहात में कचरे को ठिकाने लगाने के लिए अभी तक हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बाज अजला में इस स्कीम के तहत हौसला बख्श काम हो चुका है, जबकि बाज एक में अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। आज हम पुलवामा जिले का तज़किरा करना चाहते हैं, जहां कस्बों से निकलने वाले कचरे को साइंसी बुनियाद पर ठिकाने लगाने का कोई मुअस्सर निज़ाम नहीं है। जिले में गांव सतह पर इस मकसद से छोटे छोटे मराकज़ तो बनाए गए हैं, मगर ये तमाम यूनिट चंद साल बाद ही मुकम्मल बेकार हो चुके हैं। एक रिपोर्ट शौकत डार से। महकमा देही तरक्की की जानिब से चलाई जा रही मरकजी स्कीम स्वच्छ भारत अभियान के तहत भले ही कस्बजात में सफाई सुथराई का काम किया जा रहा है, लेकिन देही इलाकों में स्वच्छता अभियान अभी भी नामुकम्मल है। जिले के बेशतर देहात में जो कूड़ा करकट जमा किया जाता है, इसे महकमा की गार्बेज वैन के जरिए और बाशिंदों की जानिब से अभी भी दरिया के किनारों, खलियानों, रास्तों और सड़कों के नजदीक डाला जाता है, जबकि कई इलाकों में ये कूड़ा करकट नहरों, नदियों और नालों में बहते पानी की नजर हो जाता है, जिससे ये अभी जराए तबाह हो रहे हैं। मायूस कुन है कि अब बेशतर सड़कों पर भी ये गलाजत बिखरी रहती है। गलाजत से लगातार सैकड़ों कुत्ते इन मकामात पर मौजूद रहते हैं और लोगों का पैदल चलना मुश्किल होता है। गरचे तकरीबन सभी देहात में महकमा की जानिब से सेग्रीगेशन शेड तामीर किए गए हैं, लेकिन न बाशिंदों और न महकमा की जानिब से इन शेडों में यह कूड़ा करकट डाला जाता है। तफसीलात के मुताबिक मुतअद्दिद इलाकों में जमाशुदा कूड़ा करकट ऐसे ही मुकामात पर डाला जाता है जहां इससे माहौल पर बुरा असर पड़ता है। इधर जम्मू कश्मीर के सबसे वसी इंडस्ट्रियल एस्टेट सिडको लासीपोरा में भी कारखानों से निकलने वाला कूड़ा करकट नाले रंबी आरा की नजर किया जाता है। नतीजे के तौर पर नशीबी इलाकों में आबाद देहात के लोग इस पानी को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जबकि ये कूड़ा करकट खेतों में भी चला जाता है, जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है। दफ्तरी रिकॉर्ड के मुताबिक जिले पुलवामा के मुख्तलिफ देहात में जमा शुदा कूड़ा करकट के लिए फिल वक्त 170 सेग्रीगेशन शेड तामीर किए गए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी शेड ज़ेरे इस्तेमाल नहीं है। इलावा अजीब प्लास्टिक को जमा करने और काबिल इस्तेमाल बनाने की खातिर 4 जगहों पर प्लांट कायम हुए हैं, जबकि इस गलाजत को साइंसी तरीके से खाद वगैरह बनाने के लिए 700 कंपोस्ट पिट भी बने हैं और निकासी के लिए 500 पिट भी तामीर किए गए हैं, लेकिन अभी तक इनमें से कोई भी शेड या प्लांट इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। यूं ये तमाम शेड, प्लांट और कंपोस्ट पिट बेकार हैं। इस सूरत हाल से लोग हैरान भी हैं और परेशान भी। इस मामले पर महकमा का रद्द अमल जाहिर करते हुए एक ओहदेदार ने एतराफ किया कि जिले के बेशतर इलाकों में कायम ये तमाम शेड फिलहाल जेर इस्तेमाल नहीं है और गलाजत खुले में डाली जाती है। ताहम उनके बकौल महकमा के पास गलाजत को साइंसी तरीके से इलाइदा करने या रिसाइकिल करने के लिए मशीनरी दस्तियाब नहीं है। इधर पुलवामा कस्बे के बाहर सर्कुलर रोड पर कायम गार्बेज डंपिंग साइट को चंद हफ्ते कबल इंतजामिया ने बंद कर दिया, जिससे आवाम ने राहत का सांस लिया है, लेकिन इस जगह के गिर्द न दीवार बंदी हुई है न मिट्टी डाली गई है और आम लोग अभी भी यहाँ कूड़ा करकट डालते हैं। अवाम इस मुकाम को पूरी तरह से बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं। ये थे पुलवामा से शौकत डार। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और